नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 11 एसपीसीसी में एसपी विभागનું चैप्टर 4 आवेदनपत्र विषे बात करीशुं। जेम के આપણે चैप्टर 3 कंपनी स्थापना विधि में जे नोंधणीनो तबक्को समझा एमां આપણે महत्वना दस्तावेजों समझा था। आवेदनपत्र, नियमनपत्र, संचालकोनुं निवेदन, आवा बधा पॉइंट जे આપણે कंपनी स्थापना करती वखते नोंधणीनो तबक्को नोंधणी करावानी होय त्यारे आवेदनपत्र रजू करवुं पड़े। आवेदनपत्र ए कंपनीनो पायानो मूलभूत दस्तावेज छे। एटले आवेदनपत्र एना लक्षणों अने आवेदनपत्र शुं छे, एमां केवी केवी कलमो होय छे, एनी जवाबदारी शुं छे, एमां शेनो समावेश थाय छे, आवुं बधुं आवेदनपत्र चेप्टरमां आपणे समजवानुं छे। तो आपणे जोईए प्रकरण 4 आवेदनपत्र। आवेदनपत्र आवेदनपत्रनी अर्थ अने व्याख्या, आवेदनपत्रना लक्षणों, पछी आवेदनपत्रनुं महत्व छे जे आपणे कोर्समां नथी। एना पछी छे आवेदनपत्रनी कलमो। 6 कलम छे। आवेदनपत्रनी कलमो केटली छे? 6 कलम छे। अने पछी आवेदनपत्रमां कंई फेरफार करवानो होय के कलममां फेरफार करवानो होय तो एना अंगे माहिती आपी छे। हवे एना पछी छे आवेदनपत्रनो अर्थ अने व्याख्या। आपणे जोईए आवेदनपत्रनो अर्थ अने व्याख्या। कंपनी धारा 2013 हेठळ दरेक प्रकारनी कंपनीनी नोंधणी फरजियात छे। कंपनी धारो जे 2013 आव्यो एना हेठळ दरेक प्रकारनी कंपनीनी नोंधणी करवी फरजियात छे। कंपनीनी नोंधणी करावती वखते आवेदनपत्र अने नियमनपत्र रजू करवा पड़े। जेम के आपणे आगळना प्रकरणमां जोयुं तो नोंधणीमां आपणे आवेदनपत्र अने नियमनपत्र जमा कराववुं पड़े, रजू करवा पड़े अने नोंधावा पड़े। आवेदनपत्र कंपनी माटे मूलभूत अगत्यनो दस्तावेज छे। आवेदनपत्र छे ए कंपनी माटे मूलभूत अगत्यनो पायानो दस्तावेज छे। आ एक पायानो एवो दस्तावेज है कि जेना आधारे कंपनीनुं कार्यक्षेत्र तेमज दायित्व साथेना संबंधो नक्की थाय छे। आ आवेदनपत्र छे ए एक एवो दस्तावेज है कि जेना आधारे कंपनीनुं कार्यक्षेत्र नक्की थाय छे। आवेदनपत्र कंपनीनुं बंधारण रजू करे छे। कंपनीनुं आखुं बंधारण रजू करे छे आवेदनपत्र, जेमां नाम, नामनी कलम, मूડીની कलम, जवाबदारी कई कोनी रहेशे, एना उद्देशो आ बधुं जणाववामां आवे छे। हवे जोईए आवेदनपत्रनो अर्थ अने व्याख्या। आवेदनपत्र एनो अर्थ जोईए तो के कंपनीनो मूलभूत दस्तावेज छे, कंपनीनुं कार्यक्षेत्र नक्की करे छे। आवेदनपत्रनो उद्देश शेरधारक अने लेणदारो, शेरधारको अने लेणदारो वच्चे संबंध धरावता पक्षकारोने कंपनीना ध्येय अंगेनी माहिती आपे छे। आवेदनपत्र छे शेरधारको अने लेणदारो बेयने माहिती आपे छे कंपनीनी। आवेदनपत्र कंपनीनो खूब महत्वनो दस्तावेज छे, कारण के आवेदनपत्र छे पायानो दस्तावेज छे, એટલા માટે आवेदनपत्र छे ए खूब महत्वनो दस्तावेज छे। जेमां अमुक चोक्कस नामनी, अमुक राज्यमां आवेली, अमुक शेरमूडी धरावती, चोक्कस अमुक नामनी, अमुक राज्यमां आवेली, अमुक शेरमूडी धरावती आवी सभ्योनी नक्की करेली जवाबदारी अने निश्चित उद्देश माटे तेमां सही करनारो द्वारा स्थापायेली कंपनीनुं सूचन करी शके। व्याख्या जोईए। आ अर्थ छे कि आवेदनपत्र कंपनीनो पायानो दस्तावेज छे, कार्यक्षेत्र नक्की करे छे, उद्देश छे, पछी आवेदनपत्र कंपनीनो महत्वनो दस्तावेज छे, आवुं बधुं एनो अर्थ छे। हवे आपणे जोईए तो के व्याख्या। आवेदनपत्र एटले कंपनी धारा 2013 अथवा अगाउना कंपनी धारा मुजब घडेलुं अथवा वखतो वखतनी जोगवाईने आधीन रहीने फेरफार कर्या मुजबनुं आवेदनपत्र। आवेदनपत्र एटले कंपनी धारा 2013
અથવા અગાઉના કંપની ધારા મુજબ ઘડેલું, એટલે કે 2013નું અથવા અગાઉના કંપની ધારા મુજબ ઘડેલું અથવા વખતો વખતની જોગવાઈને આધીન રહીને, વખતો વખતની જોગવાઈને આધીન રહીને એટલે કે સમયે સમયે એની જોગવાઈમાં ફેરફાર કર્યા મુજબનું આવેદનપત્ર, સમયે સમયે ફેરફાર કર્યા મુજબનું આવેદનપત્ર, 2013 મુજબ કાયદાનું ઘડેલું અને વખતો વખત ફેરફાર કરેલું આવેદનપત્ર. લોર્ડ કેન્સના જણાવ્યા અનુસાર આવેદનપત્ર એ કંપનીનું બંધારણ છે. લોર્ડ કેન્સે જણાવ્યું છે કે આવેદનપત્ર છે એ કંપનીનું બંધારણ છે, જે કાયદા હેઠળ સ્થપાયેલી કંપનીના અધિકારીઓની મર્યાદા છે, કે જેના કાયદા હેઠળ અધિકારીઓની મર્યાદા દર્શાવવામાં આવે છે. આવેદનપત્રની વિરુદ્ધ કે આવેદનપત્રની મર્યાદા બહાર જઈને કોઈ કંપનીનું કાર્ય થઈ શકે નહીં. આ હતી એની વ્યાખ્યા. હવે આવે છે આવેદનપત્રના લક્ષણો. આવેદનપત્રના લક્ષણો. આવેદનપત્રનો ઉદ્દેશ શેર હોલ્ડરો, જે શેર ધારણ કરે એને શેર હોલ્ડરો કહેવાય, લેણદારો અને જાહેર જનતાને કંપનીના ધ્યેયો વિશે જાણ કરવાનો છે, કે આખરે આ કંપનીનો ધ્યેય શું છે એ આવેદનપત્ર દ્વારા જાણ થાય છે. ઉપરની વ્યાખ્યા અને અર્થના આધારે આવેદનપત્રના લક્ષણો નીચે મુજબ છે. ઉપરનો જે આપણે અર્થ જોયો, પછી આપણે વ્યાખ્યા જોઈ, એના આધારે નીચે આવેદનપત્રના લક્ષણો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આવેદનપત્ર એ કંપનીનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે. આવેદનપત્ર છે એ કંપનીનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે. કંપનીના ઉદ્દેશો જણાવે છે, કંપનીના હેતુ શું છે એ આવેદનપત્રમાં દર્શાવવામાં આવે છે. તે બાહ્ય પક્ષકારોને પણ ઉપયોગી છે, બાહ્ય પક્ષ છે એને પણ ઉપયોગી છે. આવેદનપત્ર કંપનીના અસ્તિત્વ વિશે અને તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ વિશે માહિતી આપે છે. આવેદનપત્ર છે એ કંપનીનું અસ્તિત્વ, કંપનીના અસ્તિત્વ વિશે અને તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ વિશે માહિતી આપે છે. આવેદનપત્રમાં ફેરફાર કરવા બહુ મુશ્કેલ છે. આવેદનપત્રમાં તમે ફેરફાર ન કરી શકો, એમાં ફેરફાર કરવા મુશ્કેલ છે. આવેદનપત્ર કંપનીનું બંધારણ દર્શાવે છે. આવેદનપત્ર છે કંપનીનું બંધારણ દર્શાવે, પાયાનો દસ્તાવેજ, કંપનીના હેતુ જણાવે, બાહ્ય પક્ષકારોનો ઉપયોગી અને એનું અસ્તિત્વ વિશે, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ વિશે માહિતી આપે છે. અને આવેદનપત્રમાં એમ ફેરફાર થાય નહીં. નવા કંપની ધારા 2013 પ્રમાણે કંપનીના પ્રકાર અનુસાર આવેદનપત્ર તૈયાર કરવામાં આવે છે. નવો કંપની ધારો 2013 એના મુજબ, નવી કંપની ધારા 2013 મુજબ આવેદનપત્ર તૈયાર કરવાનું હોય છે. આ આવેદનપત્ર તૈયાર કરવા માટે કંપની ધારા 2013 શેડ્યુલ 1માં જણાવ્યા અનુસાર કંપનીના વિવિધ પ્રકાર મુજબ ટેબલ આપેલા છે તે લાગુ પડે છે. વિવિધ પ્રકાર મુજબ ટેબલ આપેલા છે તે લાગુ પડે છે. કંપનીનો પ્રકાર અને કંપની ધારા 2013 મુજબ આવેદનપત્રનું ટેબલ. હવે કંપનીનો પ્રકાર પહેલાં તો કયો છે અને એના બાજુમાં 2013 મુજબ આવેદનપત્રનું ટેબલ. પહેલો કંપનીનો પ્રકાર જોઈએ તો શેર મૂડીથી મર્યાદિત કંપની. જે કંપની શેર મૂડીથી મર્યાદિત હોય તો કે શેર મૂડીથી મર્યાદિત કંપની એટલે ટેબલ એ પ્રમાણે. બાંયધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની કે જેની શેર મૂડી હોતી નથી. બાંયધરીથી જે મર્યાદિતવાળી કંપની હોય કે જેની શેર મૂડી ન હોય તો ટેબલ બી પ્રમાણે. બાંયધરીથી મર્યાદિત જવાબદારી કંપની જેને શેર બહાર પાડ્યા હોય, જેને શેર બહાર પાડ્યા છે એ ટેબલ સી પ્રમાણે.
અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની જેને શેરમૂડી જ નથી હોતી, શેરમૂડી હોય જ નહીં, તો એ ટેબલ ડી પ્રમાણે. અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની જેને શેર હોય તો કે ટેબલ ઈ પ્રમાણે. એટલે આ કંપનીનો પ્રકાર છે અને સામે આવેદનપત્રનું ટેબલ છે કે કયું ટેબલ લાગુ પડે. આવેદનપત્ર કંપની ધારા ટેબલ આવેદનપત્ર છે એ કંપની ધારાના ટેબલ ABCDEની જોગવાઈ મુજબનું છાપેલું, એટલે કે ABCDE મુજબનું જોગવાઈ મુજબનું છાપેલું, યોગ્ય ફકરામાં અનુક્રમ નંબર સાથેનું હોવું જોઈએ. એટલે કે ટેબલ ABCDE જોગવાઈ મુજબનું છાપેલું, યોગ્ય ફકરામાં અનુક્રમ નંબર સાથેનું હોવું જોઈએ. તેમાં સભ્યોએ સાક્ષીની હાજરીમાં સહી કરેલી હોવી જોઈએ. એમાં જે સભ્યો હોય છે એને સાક્ષીની હાજરીમાં આમાં સહી કરેલી હોવી જોઈએ. આવેદનપત્રની જોગવાઈઓ કંપની ધારા 2013 જોગવાઈઓની વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ. આવેદનપત્રની જોગવાઈ છે એ આવેદનપત્રની જોગવાઈઓ કંપની ધારા 2013ની જોગવાઈની વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ. આવેદનપત્રની જોગવાઈ હોય કંપની ધારા 2013 પ્રમાણે જ હોવી જોઈએ, એની વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ નહીં. આવેદનપત્રની કોઈ પણ કલમ જો કંપની ધારાની જોગવાઈની વિરુદ્ધ હોય, આવેદનપત્રની જેટલી કલમ છે, હવે આપણે નીચે અભ્યાસ કરીશું કે આવેદનપત્રની કઈ કઈ કલમો છે, કલમોમાં શેનો સમાવેશ થાય છે, તો કે ઈ કલમો છે એ આવેદનપત્રની વિરુદ્ધ કે કંપની ધારા વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ, તો તે રદબાતલ ગણાય, તો તે રદ થાય છે. તેવી જ રીતે સંચાલક મંડળ દ્વારા કે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં, એટલે કે તેવી જ રીતે સંચાલક મંડળ દ્વારા કે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં કંપની ધારા વિરુદ્ધ કોઈ પણ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે, એટલે કે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં કંપની ધારા વિરુદ્ધ કોઈ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે, એટલે કે કંપની ધારાની વિરુદ્ધ કોઈ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે તો કરાર આવે તો પણ રદબાતલ ગણાય. એટલે કે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં કંપની ધારા વિરુદ્ધ કોઈ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે તો તે રદબાતલ ગણાય છે. એટલે કે આવેદનપત્રની જોગવાઈ છે એ કંપની ધારા વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ, તેમાં જે સમાવતી કલમો છે એ કલમો જોગવાઈની વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ, તો તે રદબાતલ ગણાય. અને સંચાલક મંડળ દ્વારા કે શેર હોલ્ડરની સામાન્ય સભામાં કંપની ધારા વિરુદ્ધ કોઈ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે તો તે રદબાતલ ગણાય છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે આવેદનપત્રનું મહત્વ, જે આપણે કોર્સમાં નથી. હવે આપણે જોઈએ આવેદનપત્રની કલમો, કઈ કઈ કલમો છે. આવેદનપત્રની કલમો. નામની કલમ, પહેલા તો નામની કલમ, પછી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ એટલે કે નોંધણી આવશે. ઉદ્દેશની કલમ, જવાબદારીની કલમ, મૂડીની કલમ, અને સ્થાપનાની કલમ. છ કલમ છે: નામની કલમ, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ, ઉદ્દેશની કલમ, જવાબદારીની કલમ, મૂડીની કલમ અને સ્થાપનાની કલમ. આવી રીતે 6 કલમ આપી છે. આવેદનપત્રમાં નીચેની 6 કલમો દર્શાવવામાં આવી છે. આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ નામની કલમ, નેમ ક્લોઝ.
નામની કલમ જોઈએ આપણે. આવેદનપત્ર કંપનીનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે, તેમાં નામની કલમ આવે છે. તો નામમાં શું હોય તો કે સૂચિત કંપનીનું નામ આવેદનપત્રમાં જણાવવું જરૂરી છે. તમે જે કંપનીનું નામ નક્કી કર્યું છે, સૂચિત કંપનીનું નામ આવેદનપત્રમાં જણાવવું જરૂરી છે. કોઈ પણ કંપની નામ વગર ન હોઈ શકે. કોઈ પણ કંપની છે તે નામ વગર હોઈ શકે નહીં. કંપની એક કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ હોવાના કારણે એનું નામ હોવું આવશ્યક છે. સ્થાપક જે ઈચ્છે તે નામ રાખી શકે, પરંતુ તેમાં નીચેની જોગવાઈનું પાલન કરીને કંપનીનું નામ પસંદ કરી શકે છે. સ્થાપક જેને કંપનીની સ્થાપના કરી છે એ જે ઈચ્છે તે નામ રાખી શકે, પરંતુ નીચેની જોગવાઈનું પાલન કરીને તે કંપનીનું નામ પસંદ કરી શકે. કઈ કઈ જોગવાઈ છે? આવેદનપત્રમાં સૂચિત નામ હયાત ધરાવતી કંપનીનું કે તેની સમાન ન હોવું જોઈએ. એવી જ કોઈ બીજી કંપની હોય તો એની સમાન ન હોવું જોઈએ, એવું સરખું ન હોવું જોઈએ. આવું નામ અનિચ્છનીય કે વાંધાજનક ન હોવું જોઈએ. એવું નામ પણ ન હોવું જોઈએ કે જે અનિચ્છનીય હોય અને વાંધાજનક હોય. આવું સૂચિત નામ કોઈ કાયદા હેઠળ અપરાધિક ન હોવું જોઈએ. એના પછીનું છે કંપનીનું નામ એવું ન હોવું જોઈએ કે જે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ છે. રાજ્ય સરકાર, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા કે કેન્દ્ર સરકાર એની સાથે સંકળાયેલું ન હોવું જોઈએ. એવો આભાસ ઊભો કરે એવું ન હોવું જોઈએ. ખોટો ભ્રમ ઊભો કરે તેવું ન હોવું જોઈએ. સરકાર દ્વારા સ્થાપિત કંપનીનો ભ્રમ ઊભો કરે તેવું ન હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે રાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપિતા, વડાપ્રધાન, મુખ્યપ્રધાન, રાજ્યપાલ આવું હોવું જોઈએ નહીં. એને કહીને સંકળાયેલ એવું રાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપિતા, વડાપ્રધાન, મુખ્યપ્રધાન, રાજ્યપાલ એવું ન હોવું જોઈએ. એના પછી છે દરેક જાહેર કંપનીએ નામના અંતે લિમિટેડ લખવું પડે. જે કંપની છે એ જાહેર કંપની છે એને નામના અંતે લિમિટેડ લખવું પડે અને ખાનગી કંપનીના અંતે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવું પડે. ખાનગી કંપનીના અંતે જાહેર લિમિટેડ અને પ્રાઇવેટ કંપનીના ખાનગી કંપનીના અંતે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવું પડે. કળા, વિજ્ઞાન, સંશોધન, સામાજિક કલ્યાણ, ધર્મ, દાન વગેરે માટે સ્થપાયેલી કંપનીનો ઉદ્દેશ નફાનો હોતો નથી. હવે કોઈ કળા, વિજ્ઞાન, સેવા માટે, ધર્મદાન માટે જેને સ્થપાયેલી કંપની છે તો એનો ઉદ્દેશ નફાનો ન હોય. આવી કંપની નફો કરીને ડિવિડન્ડની વહેંચણી નહીં કરનારને લિમિટેડ કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ લખવામાંથી મુક્તિ મળે છે. હોમ કંપની હોય તો ખાનગી કંપનીના અંતે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જાહેર કંપનીના અંતે લિમિટેડ લખવું ફરજિયાત છે. પણ કોઈ કંપનીનો ઉદ્દેશ નફાનો નથી, ધર્મદાન માટે છે તો એના માટે પ્રાઇવેટ કે લિમિટેડ લખવાની જરૂર નથી. આ હતી નામની કલમ. હવે આપણે જોઈએ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ. દરેક કંપની આવેદનપત્ર તૈયાર કરે ત્યારે તે માટે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કયા રાજ્યમાં રાખવામાં આવશે તે જણાવવું પડે. દરેક કંપની આવેદનપત્ર તૈયાર કરે ત્યારે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કયા રાજ્યમાં રાખવામાં આવશે, એટલે કંપનીની જે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે એ કયા રાજ્યમાં રાખવામાં આવશે એ જણાવવું પડે. જ્યારે કંપની આવેદનપત્ર તૈયાર કરે તો તેની કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કયા રાજ્યમાં આવશે એ જણાવવું પડે. એટલે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની કલમ પહેલો છે કે કયા રાજ્યમાં આવશે તે જણાવવું પડે. કંપનીની સ્થાપનાથી 15મા દિવસથી તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોવી જોઈએ. કંપનીની સ્થાપના થઈ જાય એટલે 15મા દિવસથી જ એની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોવી જોઈએ. જે કંપનીને ઉદ્દેશીને મોકલેલ પત્રવ્યવહાર અથવા નોટિસ મેળવી શકે. કંપનીને ઉદ્દેશીને કોઈ પત્રવ્યવહાર કરી શકે અને નોટિસ મેળવી શકે, તેની સ્વીકૃતિ આપી શકે. કંપની સાથેના દરેક પત્રવ્યવહાર રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે મોકલવામાં આવે છે. કંપની સાથે જે પત્રવ્યવહાર થાય એ દરેક એની ઓફિસે મોકલવામાં આવે. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામાના આધારે કઈ અદાલતની હુકુમત લાગુ પડશે, કયા અદાલતના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવશે તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું જ્યાં સરનામું હોય એના આધારે કઈ અદાલત લાગુ પડશે
તેની સ્પષ્ટતા થાય છે. કંપનીના સભ્યો અથવા અન્ય પક્ષો કે જે વ્યક્તિગત રીતે દસ્તાવેજો તપાસવા માંગતા હોય, કંપનીના સભ્યો હોય કે અન્ય પક્ષ હોય કે જે પોતે વ્યક્તિગત રીતે દસ્તાવેજો તપાસવા માંગે છે, તો એ વધારાની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકે. કે વધારાની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકે. એટલે કે વ્યક્તિગત રીતે જે દસ્તાવેજો તપાસવા માંગતા હોય, વધારાની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકે. કંપનીના સભ્યો હોય અથવા અન્ય પક્ષો હોય એ કંપનીની વ્યક્તિગત રીતે પોતે દસ્તાવેજ તપાસવા માંગતા હોય કે વધારાની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો કંપનીની સંપૂર્ણ માહિતી એની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસેથી મેળવવામાં આવે છે. ધ્યેયની કલમ, ત્રીજો પોઈન્ટ આવે છે ધ્યેયની કલમ એટલે કે ઉદ્દેશની કલમ. કંપની અસ્તિત્વમાં આવવા માંગતી હોય, જે કંપની અસ્તિત્વમાં આવવા માંગતી હોય તેણે પોતાના ધ્યેય આવેદનપત્રમાં બતાવવા ફરજિયાત છે. જે કંપની છે એનો ઉદ્દેશ શું છે એ આવેદનપત્રમાં દર્શાવવું ફરજિયાત છે. સંપૂર્ણ આવેદનપત્રમાં ધ્યેયની કલમ સૌથી અગત્યની કલમ છે. સંપૂર્ણ આખું આવેદનપત્ર હોય એમાં ધ્યેયની કલમ છે એ ખૂબ મહત્વની છે. કંપનીના સ્થાપકો કયા ધ્યેયો રાખવા તે નક્કી કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. કંપનીના જે સ્થાપકો છે, પ્રમોટર્સ છે, એને કયા ધ્યેય રાખવા એ નક્કી કરવા માટે તે સ્વતંત્ર છે. તેમ છતાં આ કલમ ઉપર નીચેની મર્યાદાઓ છે. ધ્યેયની કલમ માટે કઈ કઈ મર્યાદાઓ છે તે આપણે જોઈએ. કંપની ધારા જોગવાઈની વિરુદ્ધ કોઈ પણ ધ્યેય ન હોઈ શકે. કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને જ ધ્યેય હોય. કંપનીનું ધ્યેય જાહેર નીતિ અથવા ભારતના બંધારણ વિરુદ્ધ ન હોઈ શકે. જે કંપની સ્થાપી છે એનું ધ્યેય ભારતના બંધારણની વિરુદ્ધ ન હોવું જોઈએ. ધ્યેય સામાન્ય કાયદા વિરુદ્ધ ન હોઈ શકે. ટૂંકમાં કાયદાને આધીન ધ્યેય હોય, એના વિરુદ્ધ ન હોય. હવે ધ્યેયની કલમ તો આપણે જોઈએ કેવું ધ્યેય હોવું જોઈએ. સત્તા બહારના કાર્યો, સત્તામાં ન હોય ને સત્તા બહારના કાર્યો થાય તો શું? કંપની આવેદનપત્રમાં જે ધ્યેય જણાવેલ હોય તેના જ કાર્યક્ષેત્રમાં રહી કાર્ય કરી શકે. આવેદનપત્રમાં જે કાર્ય જણાવેલું છે એના જ કાર્યક્ષેત્રમાં રહી કાર્ય કરી શકે. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ ઉદ્દેશ સિવાય કંપની કોઈ કાર્ય કરી શકતી નથી. આવેદનપત્રના કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને જ કાર્ય કરી શકે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સત્તા બહારના કાર્ય એટલે શું? તો કે સત્તા બહારના કાર્ય એટલે કે કંપની છે એ આવેદનપત્રમાં જે ધ્યેય જણાવેલ હોય તેના જ કાર્યક્ષેત્રમાં રહી કાર્ય કરી શકે. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ ઉદ્દેશ સિવાય કંપની કોઈ કાર્ય ન કરી શકે. આવા કાર્ય કરે તો તે રદબાતલ ગણાય છે. કંપનીના કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને આવેદનપત્રના કાર્યક્ષેત્રમાં જણાવેલ ઉદ્દેશ હોય એના આધારે જ કંપની કોઈ કાર્ય કરી શકે. ઉદ્દેશ સિવાય કંપની કોઈ કાર્ય ન કરી શકે અને આવેદનપત્રમાં જે ધ્યેય જણાવેલ હોય તેના જ કાર્યક્ષેત્રમાં રહી કાર્ય કરી શકે. આવા કાર્યો સત્તા બહારના ગણાય છે. સત્તા બહારના કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારના કાનૂની સંબંધો ઊભા કરતા નથી. સત્તા બહારના કાર્ય છે એ કોઈ પણ પ્રકારના કાનૂની સંબંધો ઊભા નથી કરતા. સિદ્ધાંત મુજબ કંપનીના સભ્યો સર્વાનુમતિ ધરાવતા હોવા છતાં ઉદ્દેશ બહારના કાર્યોને સર્વાનુમતિથી બહાલી આપી શકતા નથી. એટલે કે કંપનીના સભ્યો છે, જે શેર હોલ્ડરો છે, સર્વાનુમતિ ધરાવતા બધા એ મત ધરાવે છતાં ઉદ્દેશ બહારના કાર્યોને સર્વાનુમતિથી બહાલી આપી શકતા નથી. કંપનીના બધા સભ્યો છે સર્વાનુમત ધરાવે છે, બધા સભ્યો મત ધરાવે છે, છતાં એ કાર્ય ઉદ્દેશ બહારનું હોય, કંપનીના ઉદ્દેશ બહારનું હોય તો પણ એને બહાલી આપી શકતા નથી. એટલે કે મંજૂરી આપી શકતા નથી. જો સત્તા બહારના કાર્યો કરવામાં આવે તો નીચે પ્રમાણેની અસર થાય. બધાનો મત હોય છતાં મંજૂરી ન મળે. શું કામ? કે ઉદ્દેશ બહારનું કાર્ય છે. સત્તા બહારનું કાર્ય હોય તો શું થાય? સંચાલકો આવા કાર્ય માટે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર બને છે. સંચાલકો છે આવા કાર્ય માટે પોતે વ્યક્તિગત જવાબદાર બને છે.
અદાલત આવા કાર્યો કરતાં રોકી શકે છે. અદાલત છે એ આવા કાર્યો કરતાં રોકી શકે. સત્તા બહારના કાર્યો છે એ રદબાતલ ગણાય. સત્તા બહારના કરારો છે એ પણ રદબાતલ ગણાય. કંપનીના કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલ સત્તા બહારના કાર્યો માટે કંપની જવાબદાર બને છે. કંપનીના કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલ સત્તા બહારના કાર્યો છે એના માટે કંપનીના કર્મચારી દ્વારા કોઈ સત્તા બહાર માટે કાર્ય થાય તો કંપની પોતે જવાબદાર છે. સત્તા બહારના કાર્યો માટે સંચાલક ત્રાહિત પક્ષ માટે જવાબદાર છે. 5 સત્તા બહારના કાર્ય આપ્યા, ઉપર પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે કંપની સામાન્યતઃ ધ્યેયની કલમના અન્ય હેતુઓના શીર્ષક હેઠળ મોટાભાગના કાર્યક્ષેત્રને આ કલમમાં આવરી લે છે. આવું કંઈ સત્તા બહારના કાર્ય ન સર્જાય એટલે મોટાભાગના કાર્યો છે એ ધ્યેયની કલમમાં જ આવરી લે છે. એટલે ધ્યેયની કલમને અનુસંધાને જ કામ થાય, તેની સત્તા બહારના કાર્ય ન થાય, સત્તાની બહારના કાર્ય ન થાય. હવે છે જવાબદારીની કલમ. જવાબદારીની કલમ એટલે શું? જવાબદારીની દ્રષ્ટિએ કંપનીને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: શેર મૂડી દ્વારા, બાંયધરી દ્વારા અને અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની. એટલે કે જવાબદારીમાં શેર મૂડીથી મર્યાદિત કંપની, બાંયધરીથી મર્યાદિત કંપની અને અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની. શેર મૂડી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીમાં તેની સભ્યોની જવાબદારી મર્યાદિત હોય છે. શેર મૂડીથી જે મર્યાદિત કંપની હોય એમાં એની સભ્યોની જવાબદારી મર્યાદિત હોય, આવેદનપત્રમાં બતાવવું પડે. અને શેર દ્વારા મર્યાદિત કંપનીમાં સભ્યોને તેમને લીધેલા દાર્શનિક કિંમતથી, એટલે કે જેટલા નક્કી કરેલા શેર લીધા છે એની કિંમતથી વધુ ચૂકવણી કરવા માટે ન કહી શકાય. એટલે કે જવાબદારીની કલમ એટલે જેટલા શેર લીધા છે એનાથી વધારે ચૂકવણી કરવાનું ન કહી શકી. બાંયધરી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીમાં સભ્યોની જવાબદારી તેમને આપેલી બાંયધરી પૂરતી મર્યાદિત હોય છે. એકલ વ્યક્તિ કંપનીમાં તેનું મૃત્યુ થતાં તેની જગ્યાએ કોણ સભ્ય થશે તેનું નામ દર્શાવવામાં આવે છે. કોઈ એક વ્યક્તિ હોય તો એ કંપનીમાં તેનું મૃત્યુ થઈ જાય તો એની જગ્યાએ પાછું કોણ સભ્ય થશે એ દર્શાવવામાં આવે છે. આ હતી જવાબદારીની કંપની. હવે છે મૂડીની કલમ. મૂડીની કલમ એટલે શું? મર્યાદિત કંપનીમાં, શેર મૂડીથી મર્યાદિત કંપનીમાં મૂડીની કલમ ફરજિયાત છે. શું કામ? કે શેર મૂડીથી મર્યાદિત કંપનીમાં શેર મૂડીની રકમ, શેર મૂડીથી મર્યાદિત એટલે શેર મૂડીની રકમ અને તે કેટલા શેરમાં વેચાયેલી છે તે શેરની કેટલી કલમ છે, શેરની કેટલી કલમ છે, કેટલા શેરમાં વેચાયેલી છે એ બધું મૂડીની કલમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. બાંયધરીથી મર્યાદિત કંપનીમાં જ્યારે કંપની બંધ કરવામાં આવે, જે શેર મૂડીથી બાંયધરીથી કંપની છે એ બંધ કરવામાં આવે ત્યારે દરેક સભ્ય કેટલી બાંયધરી આપે છે તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવું પડે. જો કંપની બાંયધરીથી મર્યાદિત હોય અને શેર મૂડી હોય તો 2 મૂડીની કલમ બાંયધરીને અને શેર મૂડીને લગતી. એટલે કે બાંયધરીથી મર્યાદિતવાળી કંપની હોય કે શેર મૂડીથી મર્યાદિતવાળી કંપની હોય તો એમાં નામની કલમ, મૂડીની કલમ. જો એકલ વ્યક્તિ કંપની હોય તો ભણું ભરનારના મૃત્યુ પછી કોણ સભ્ય થશે તે બતાવવું પડે. આ હતી મૂડીની કલમ. હવે છે સ્થાપનાની કલમ. છેલ્લી કલમ છે સ્થાપનાની કલમ. આ કલમને ભરણાની કલમ, જોડાણની કલમ, સંઘની કલમ કે સહીની કલમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તમને પૂછે સ્થાપનાની કલમને કેટલા નામથી? ભરણાની કલમ, જોડાણની કલમ, સંઘની કલમ કે સહીની કલમથી ઓળખવામાં આવે છે. જાહેર કંપની ઓછામાં ઓછી 7 અને ખાનગી કંપની ઓછામાં ઓછી 2 વ્યક્તિ કાયદાકીય રીતે કંપનીની સ્થાપના કરે. જાહેરમાં ઓછામાં ઓછા 7 વ્યક્તિ કંપનીની સ્થાપના કરી શકે અને ખાનગી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 2 વ્યક્તિ સ્થાપના કરી શકે. આ તમને પૂછાય જાહેર કંપનીમાં કેટલા સભ્યો? તો કે 7 ઓછામાં ઓછા, અને ખાનગીમાં 2. અને જ્યારે એક જ વ્યક્તિ દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવે ત્યારે એકલ વ્યક્તિ કંપની તરીકે ઓળખાય છે. કંપનીના સભ્યો કંપની સ્થાપવા માંગે અને તેમના નામ સાથે દર્શાવેલ શેર ખરીદવાની, પોતે શેર ખરીદવાની કબૂલાત આપે તેવી જાહેરાત કરી તે સહી કરે છે. સહી કરનારમાં સભ્યોના નામ, સભ્યોના સરનામા, સભ્યોનો વ્યવસાય વગેરે વિગત દર્શાવવામાં આવે છે. કે જે કંપની છે એ પોતે સભ્યપત્રકમાં કંપનીના સભ્યો જ્યારે કંપની સ્થાપવા માંગે છે ત્યારે તેના નામ સાથે દર્શાવેલ શેર ખરીદવાની કબૂલાત આપે છે. એટલે કે ત્યારે એને એના નામ સાથે એને શેર ખરીદવાના હોય છે.
તો એ નામ સાથે શેર ખરીદવાની કબૂલાત આપે એવી જાહેરાત કરી સહી કરે છે કે પોતે શેર ખરીદવાની કબૂલાત આપે છે અને એવી જાહેરાત કરી તે પોતે સહી કરે છે. સહી કરનારના સભ્યોના નામ હોવા જોઈએ. સભ્યો જેટલા સહી કરે છે એના નામ, સરનામા, સભ્યો, વ્યવસાયની વિગતો સ્થાપનાની કલમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિઓએ સાક્ષીની હાજરીમાં સહી કરે છે તેમ દર્શાવવામાં આવે છે. આવા સભ્યો સહી કરનારા સભ્યો તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે આ સભ્યો છે એ પોતે સહી કરે એટલે સભ્યો તરીકે ઓળખાય છે. આ હતી આવેદનપત્રની 6 કલમ. નામની કલમ કે કંપની કાયદાની વિરુદ્ધ નામ ન રાખી શકે, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ કયા રાજ્યમાં આવી, કયા રાજ્યમાં રાખવી તે નક્કી કરવાનું, ઉદ્દેશની કલમ કે કંપનીના ઉદ્દેશો કયા છે, ધ્યેય કયા છે, સત્તા બહારના કાર્ય ન હોવા જોઈએ, કાયદાની વિરુદ્ધ કંપનીનું ધ્યેય ન હોવું જોઈએ, ભારત બંધારણની વિરુદ્ધ કંપનીનું ધ્યેય ન હોવું જોઈએ. એના પછી છે જવાબદારીની કલમ કે જવાબદારીમાં શેરમૂડીથી મર્યાદિત. મૂડીની કલમ કંપનીની જે મૂડીની કલમ છે બાંયધરી કંપનીમાં અને મર્યાદિત કંપનીમાં મૂડીની કલમ ફરજિયાત છે. સ્થાપનાની કલમ તો કે ખાનગી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો હોવા જોઈએ, જાહેર કંપનીમાં 7 હોવા જોઈએ, લેખિત સંમતિ આપવી પડે, સહી કરવી પડે, ત્યારે તે સભ્યો તરીકે ઓળખાય છે. તો આજે આપણે આવેદનપત્રનો અર્થ, આવેદનપત્રની વ્યાખ્યા, આવેદનપત્રના લક્ષણો હતા 6 તે જોયા, ટેબલ જોયું. આવેદનપત્રનું મહત્ત્વ તો આપણે કોર્સમાં નથી. એના પછી 6 કલમ છે એના વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કર્યો. એના પછીનો પોઈન્ટ છે આવેદનપત્રમાં ફેરફારો. તો આવેદનપત્રમાં ફેરફારો છે જે કોર્સમાં નથી અને ખાસ એવું મહત્ત્વનું નથી. અહીં આપણું આ ચેપ્ટર પ્રકરણ 4 આવેદનપત્ર ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.